હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણો જે વિષય છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિષય છે ને આજે હું વાત કરવાનો છું ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ એક્ઝામિનેશન વિશે. યસ ફ્રેન્ડ્સ, હાલમાં રેગ્યુલરલી 11/6/2023 રોજ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની પ્રિલિમિનરી એક્ઝામિનેશન લેવાઈ ગઈ છે. આજે આપણે પેપર નંબર 1 લો ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ એક્ઝામનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જે પણ કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ આજે અમારી ચેનલ પર નવા છે, પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, બેલ નોટિફિકેશન આઇકોનને ઓન કરી લેજો, જેથી આવનારા તમામ વિડીયોઝના નોટિફિકેશન આપ સૌને સૌથી પહેલા મળી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, બિલકુલ સમયને નહીં બગાડીએ, જલ્દીથી જલ્દી સ્ટાર્ટ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલા પેપરમાં ક્વેશ્ચન નંબર જે 1 હતો તે હતો એઝ પર the section number 214 of the CPC, order means the formal expression of any decision of a civil court which is a decree, is a judgment, is not a decree, is a preliminary decree. Friends, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. 214 ની વાત કરીએ તો ઓર્ડરની વ્યાખ્યા પૂછવામાં આવી છે અને ત્યાં which is not a decree એટલે કે C will be right answer. અહીંયાથી સાચો જવાબ જે બનશે એ C બની જશે ફ્રેન્ડ્સ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં C will be right answer. Question number 2. Which out of the following provision of the Code of Civil Procedure provides that agents and tenants may not institute interpleadership? કઈ પ્રોવિઝનમાં આપેલું છે કે એજન્ટ્સ અને પ્લીડર જે છે એ ઇન્ટરપ્લીડર શૂટ દાખલ નહીં કરી શકે? પ્રોવિઝન કયું છે? ક્વેશ્ચન નંબર 2 માં રાઈટ આન્સર વિલ બી ડી. ઓર્ડર નંબર 35, રૂલ નંબર 5, 35(5) માં જોગવાઈ છે કે એજન્ટ્સ અને ટેનન્ટ્સ જે પણ કંઈ હશે એ દાવો દાખલ કરી શકે નહીં. કયો દાવો? ઇન્ટરપ્લીડર શૂટ. Question number 3. As per section number 11 of the Indian Evidence Act, fact not otherwise relevant are relevant. Plea of LIB ની વાત કરી છે. If they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact, if by themselves or in connection with other facts that make existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable, if the facts from the document speaks for itself, both A and B. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 3 માં સાચો જવાબ બને છે ડી. બોથ A and B સાચી જવાબ અહીંયાથી બની જશે. A અને B બંને સાચા છે, એટલા માટે અહીંયા સાચો જવાબ આવશે ડી. ડી will be correct answer. Question number 4. As per section number 26 of Indian Evidence Act, no confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer, unless it can be made dash shall be proved as against such person before the magistrate in the presence of his lawyer, before the CJM, before magistrate, in presence of IO, in the immediate presence of a magistrate. So question number 4 માં પણ સાચો જવાબ આવશે D, in the immediate presence of magistrate. D will be correct answer. Question number 5. A minor who has been admitted to the benefits of the partnership under section 335 of the Indian Partnership Act on attaining majority has to exercise an option to stay or leave the firm within કેટલા દિવસમાં મેજોરિટી અટેન્ડ કરે ને કેટલા દિવસમાં લીવ કરવી પડે ફર્મ એને? ક્વેશ્ચન નંબર 5 માં સાચો જવાબ છે બી, 6 months from the attaining majority. 6 મહિનાની અંદર. બી will be right answer. અહીંયા સાચો જવાબ બની જાય છે બી. બી will be correct answer. Now question number 6. In which section of the Negotiable Instrument Act holder in due course is defined? Holder in due course ની વ્યાખ્યા ફ્રેન્ડ્સ કઈ સેક્શનમાં આપેલી છે એના એકની? 6 નંબરમાં સાચો જવાબ છે બી. સેક્શન નંબર 9, બી will be right answer. 9 will be correct answer. Question number 7. Dishonestly receiving stolen property એ કઈ સેક્શન હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો બને છે ફ્રેન્ડ્સ? Dishonestly. Question number 7 સાચો જવાબ છે એ. 411 માં વ્યાખ્યા છે. A will be right answer. અહીંયાથી A સાચો જવાબ બની જાય. Dishonestly receiving stolen property ની વાત હોય, 411 સાચો જવાબ. Question number 8. Which one of the following is not correctly matched as per the CRPC? Section 2B charge, Section 2H investigation, Section 2R police report, Section 2W victim. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા 8 માં સાચો જવાબ બને છે D. 2WA માં વિક્ટિમની વ્યાખ્યા છે, એટલા માટે સાચો જવાબ શું બનશે? D. D સાચો બનશે અહીંયા જવાબ. D will be correct answer. Question number 9 જોઈએ. Confessional statement under section 164 of CRPC procedure can be recorded during the course of investigation, anytime afterwards before the commencement of inquiry or trial, only during the course of investigation, during the course of investigation until the completion of trial, at any time when the accused volunteers. So friends, 9 માં સાચો જવાબ બને છે A. during the course of investigation, afterwards, before commencement of trial or inquiry. તો A will be right answer. અહીંયા 9 માં સાચો જવાબ બની જાય છે A.
Question number 10. As per section number 60 CRPC, which out of the following is are not liable to attachment or sale? Books of account, mere right to sue for damages, any right of personal service, all of the above. Question number 10 માં સાચો જવાબ ડી બની જશે, all of the above. આમાંથી કંઈ પણ અટેચ થઈ શકે નહીં. ડી will be right answer. હવે 11. Which of the following can be said law within the meaning of article 13? 13 મુજબ શું law છે, કાયદો શું છે આર્ટિકલ 13 મુજબ? રૂલ, નોટિફિકેશન, ઓર્ડિનન્સ, ઓલ ઓફ ધી અબોવ. તો 11 માં સાચો જવાબ બને છે ડી, ઓલ ઓફ ધી અબોવ. આ બધું જ જે છે ને એ લો છે એઝ પર સેક્શન આર્ટિકલ નંબર 13. એ અહીંયાથી બધું જ છે ને એટલા માટે 13 ની વાત કરીએ તો અહીંયા 13 માં જે વાત કરવામાં આવી છે આર્ટિકલ 13 માં એ મુજબ આપણે વાત કરીએ તો ડી વિલ બી રાઈટ આન્સર. ડી સાચો જવાબ બની જશે. હવે 12. Under the section 6 of the specific relief act, a person cannot sue for recovering the possession of immovable property. કેટલા દિવસ પછી, ડિસ્પોઝિશન ના કેટલા દિવસ પછી એવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 12 માં સાચો જવાબ આવશે એ 6 month from the date of disposition. 6 મહિના will be right answer. Question number 13. As per section number 3 of the Transfer of Property Act, instrument નું meaning શું થાય ફ્રેન્ડ્સ? TP Act ની કલમ 3 પ્રમાણે ટેસ્ટામેન્ટરી ડોક્યુમેન્ટ, નોન ટેસ્ટામેન્ટરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, બોથ A and B, none of the above. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા 13 માં સાચો જવાબ બને છે B, નોન ટેસ્ટામેન્ટરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ will be right answer. B will be correct answer. Question number 14. As per the Indian Evidence Act, fact means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses, any mental condition of which any person is conscious, both A and B, none of the above. તો ફ્રેન્ડ્સ ફેક્ટ ની વ્યાખ્યા બહુ સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે. C will be right answer. બંને થાય અહીંયાથી both A and B will correct, એટલા માટે C સાચો જવાબ બની જશે. 14 માં સાચો જવાબ આવશે C. 15. Section ખાલી જગ્યા of the IPC relates to punishment for culpable homicide not amounting to murder. કલ્પેબલ હોમિસાઇડ ની જે સજા છે કઈ સેક્શનમાં છે? 15 માં સીધો ક્વેશ્ચન છે. સાચો જવાબ 304. 304 આવી જશે. 304 will be right answer. As per section 6 of the Transfer of Property Act, which out of the following can be transferred? શું ટ્રાન્સફર થઈ શકશે 6 નંબર મુજબ? Chance of an heir apparent succeeding to an estate, a right to future maintenance, a mere right to sue, none of the above. 16 માં સાચો જવાબ બને છે ડી, none of the above. D will be right answer. અહીંયાથી કોઈ જ નહીં એટલા માટે D will be correct answer. 17. Which out of the following instruments signed by X can be said to be promissory note as per the provision of the negotiable instrument? Options આપેલા છે 17 માં સાચો જવાબ શું બનશે? C. I promise to pay B or order ₹500 સાચો જવાબ બની જશે. Negotiable Instrument Act માંથી આ ક્વેશ્ચન છે, સારો એ ક્વેશ્ચન. Question number 18. As per the Indian Contract Act, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is called. 18 માં સાચો જવાબ બનશે B. એગ્રીમેન્ટ બની જાય ફ્રેન્ડ્સ. શું બની જાય? એગ્રીમેન્ટ. B will be right answer. સેક્શન નંબર 299 CRPC provides 299 ની વાત છે. શું આવે ફ્રેન્ડ્સ? 299 માં બહુ સિમ્પલ વાત છે. 19 માં સાચો જવાબ આવશે D. રેકોર્ડિંગ ઓફ એવિડન્સ ઇન એબ્સન્સ ઓફ ધી એક્યુઝ. આરોપીની ગેરહાજરીમાં પુરાવો નોંધવાની વાત સેક્શન નંબર 299 CRPC માં આપવામાં આવેલી છે. As per section 20 of Indian Contract Act, where both the parties and agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement, the agreement is. Question number 20, right answer will be A, void. બંને પાર્ટી મિસ્ટેક હેઠળ હોય, એસેન્શિયલ હોય કરાર માટે, તો કરાર શું બની જશે? એગ્રીમેન્ટ રદ થાય, void બની જાય. 21. Which section of Indian Evidence Act provides about hostile witness? Hostile witness ની વાત 21 માં ક્યાં કરવામાં આવી છે? સેક્શન નંબર 154 માં છે. 154 C will be right answer. Question number 22, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, ધ્યાન આપજો. X knowing that Y has murdered Z. X જાણે છે કે Y એ મર્ડર કર્યું છે Z નું. Assist Y to hide the body with the intention of screening Y from punishment. X is liable to imprisonment of either decision for a term. કેટલા વર્ષની સજા થશે? જે સેક્શન નંબર 201 IPC ની વાત કરવામાં આવી છે અહીંયા. ક્વેશ્ચન નંબર 22, રાઈટ આન્સર વિલ બી C. 7 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડની જોગવાઈ છે ફ્રેન્ડ્સ 201 માં. IPC ની સેક્શન 201 ની વાત છે અને 201 માં સજાની જોગવાઈ 7 years છે અને દંડ પણ છે. As per section number 5 of Indian Partnership Act, the relation of partnership arises from contract and ક્યાંથી ઉદ્ભવે? 23.
23 માં સાચો જવાબ છે સી, નોટ ફ્રોમ સ્ટેટસ થી ઉદ્ભવશે નહીં. સેક્શન નંબર 5 ની વાત છે, પાર્ટનરશિપ એક્ટ માંથી આ ક્વેશ્ચન છે. સી વિલ બી રાઈટ આન્સર. Question number 24. As per section 58 of TP Act, where the mortgage binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgager upon a payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called, આવા ટ્રાન્ઝેક્શન ને કયું ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાશે? આ મોર્ટગેજ નો એક પ્રકાર છે. 24 માં સાચો જવાબ સી છે. That is called English mortgage. What is that? That is called English mortgage. 25. Which of the following is the code of civil procedure deals with the power of the court to order separate trial? Separate trial ની વાત બહુ સિમ્પલ વાત છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેપરેટ ટ્રાયલ 25 માં સાચો આન્સર બી. ઓર્ડર નંબર 1 રૂલ નંબર 2 ની વાત છે. અહીંયા જોગવાઈ આપેલી છે સેપરેટ ટ્રાયલ ની. ઓર્ડર નંબર 1 રૂલ નંબર 2 will be right answer. Next question. X is tried for the murder of Y by beating him with a club with the આ ડાયરેક્ટલી ફ્રેન્ડ્સ બેર એક્ટ માંથી ઇલસ્ટ્રેશન પૂછ્યું છે. ઇન્ટેન્શન ઓફ કોઝિંગ ઇઝ ડેથ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એક્ટ કેન બી સેડ ટુ બી ઇસ્યુ એટ એક્સ ટ્રાયલ? તો ફ્રેન્ડ્સ ઇસ્યુ કયા હોઈ શકે? એક્સ બીટિંગ વાય વિથ ધ ક્લબ, એક્સ કોઝિંગ વાયસ ડેથ બાય સચ બીટિંગ, એક્સ ઇન્ટેન્શન ટુ કોઝ વાય ડેથ, ઓલ ઓફ ધી અબોવ. 26 માં સાચો જવાબ બનશે ડી, ઓલ ઓફ ધી. આ બધા મુદ્દા હોય, ફેક્ટ ઇન ઇસ્યુ આ બધું હોઈ શકે. 27 ની વાત કરીએ તો ઇન વિચ આઉટ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રોવિઝન ઇઝ મેડ ઇન ધી કોડ ઓફ સિવિલ પ્રોસિજર ફોર સબસ્ટિટ્યુટેડ સર્વિસ? સબસ્ટિટ્યુટેડ સર્વિસની વાત ક્યાં કરવામાં આવી છે ફ્રેન્ડ્સ? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે ને પૂછાય છે. 27 ની વાત કરીએ તો સી, ઓર્ડર નંબર 5 રૂલ નંબર 20 માં સબસ્ટિટ્યુટેડ સર્વિસની વાત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એઝ પર સેક્શન 24 સેલ્સ ઓફ ગુડ્સ એક્ટ, ડોક્યુમેન્ટ ઓફ ટાઇટલ ટુ ગુડ્સ ઇન્ક્લુડ શું આવશે? વેર ફિંગર સર્ટિફિકેટ, રેલવે રિસિપ્ટ, ડોક વોરંટ, ઓલ ઓફ ધી અબોવ. 28 સાચો જવાબ ડી આવે, ઓલ ઓફ ધી અબોવ વિલ બી રાઈટ આન્સર. ડી વિલ બી રાઈટ આન્સર. Question number 29. As per order number 21, CPC, a decree for restitution of conjugal rights is enforceable. તો 29 માં બી જવાબ આવશે. Attachment of property of the party against whom decree is passed. 30 જોઈએ. The maximum amount of fine which can be imposed under section 138 of the Negotiable Instrument Act. Maximum, friends, twice the amount of checks. આ તો બધા જાણતા હશો. ડી વિલ બી રાઈટ આન્સર. 30 માં ડી આવશે. 31 ની વાત કરીએ, લિમિટેશન પીરિયડ, રિકવરી ઓફ એરિયર ઓફ રેન્ટની વાત કરીએ તો યાદ રાખજો અહીંયા સાચો જવાબ 31 માં 3 વર્ષ આવશે. 3 years છે, 3 વર્ષ આવે અહીંયાથી, એટલે સી વિલ બી રાઈટ આન્સર. 32 ની વાત કરીએ, 32 પણ બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. બાય વિચ ફોલોઈંગ એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ કોન્સ્ટિટ્યુશન વોટિંગ એજ વોઝ રિડ્યુસ ફ્રોમ 21 to 18? 18 વર્ષ રિડ્યુસ કરીને વોટિંગની ઉંમર કરવામાં આવી કયા એમેન્ડમેન્ટથી? ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા ઓપ્શન્સ આપેલા છે. 32 માં સાચો જવાબ છે સી, 61st 61મો સુધારો કરવામાં આવ્યો ને 61માં સુધારાથી આ એજ જે છે એ એજ 21 વર્ષથી લઈને 21 વર્ષ જે હતી એને ઘટાડીને 18 વર્ષની કરવામાં આવી, એટલે કે 18 વર્ષે વોટિંગનો રાઈટ આપવામાં આવ્યો. 61મો બંધારણીય સુધારો, 61. ઓકે. 33. As per section number 4 of the Sale of Goods Act, a contract of sale may be. Contract of sale કેવું હોય? 33 માં સાચો જવાબ ડી. કાં તો એબ્સોલ્યુટ હોઈ શકે અથવા કન્ડિશનલ હોઈ શકે. એ બોથ એટલે કે આઈધર એ ઓર બી વિલ બી રાઈટ આન્સર. As per section number 122, Transfer of Property Act, if the donee dies before the acceptance, the gift is void. 34 માં સાચો જવાબ આવશે બી, void બની જાય. આ તો ક્વેશ્ચન સિવિલ જજની એક્ઝામમાં પણ પૂછાયો હતો, અહીંયા પણ પૂછાયો છે. B will be right answer. Question number 35. As per section number 55 of IPC, in every case in which sentence of imprisonment for life is passed, the appropriate government may commute the punishment of imprisonment of either district for a term not exceeding. Friends, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ 35 વાળો ક્વેશ્ચન. સાચો જવાબ 14 years, 14 વર્ષથી ઓછી નહીં હોય. Next question 36. X owes Y rupees 1000 but the debt is barred by the Limitation Act. X signs a written promissory note, promise to pay Y rupees 500 on account of the debt. This is 36 માં સાચો જવાબ આવશે C, contract. This is contract. X instigate B to murder C, B refuses to do so. X is guilty of, what is he guilty for? He is guilty for 37 માં abetting B to commit murder. D will be right answer. Provision relating to precept is found 46 section number 46 માં છે. CPC બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે. Considering order number 1 rule number 9, CPC suit may be defeated due to
રૂલ 19 મુજબ શું આવે? મિસ જોઇન્ડર આવશે કે નોન જોઇન્ડર? 39 માં સાચો જવાબ આવે એ, નોન જોઇન્ડર ઓફ અ નેસેસરી પાર્ટી. જજમેન્ટ ઓન એડમિશન કેન બી ગિવન. એડમિશન પર જજમેન્ટ ક્યારે આપવામાં આવે? સાચો જવાબ આવશે સી, ઓર્ડર નંબર 12 રૂલ નંબર 6 ની વાત આવે તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડમિશનની વાત છે ત્યાં. એઝ પર સેક્શન 40 ઇન્ડિયન પાર્ટનરશિપ એક્ટ ફોર્મ મે બી ડિસોલ્વ. ફોર્મ કેવી રીતે ડિસોલ્વ થઈ શકે? 41 માં સાચો જવાબ છે કન્સેન્ટ ઓફ ધી પાર્ટનર્સ, અને બી પણ હોઈ શકે કોન્ટ્રાક્ટ, બંને હોઈ શકે, એટલે ઇધર એ અને બી. ડી વિલ બી રાઈટ આન્સર. અહીંયા સાચો જવાબ આવશે ડી. 69 ઓફ ઇન્ડિયન પાર્ટનરશિપ એક્ટ ડીલ્સ. 69 માં શું જોગવાઈ છે? બહુ સિમ્પલ જોગવાઈ છે અને બહુ જગત્યની જોગવાઈ છે, બહુ વાર પૂછાય છે પરીક્ષામાં. 42 માં સાચો જવાબ આવશે ઇફેક્ટ ઓફ નોન રજિસ્ટ્રેશન ઓફ ફોર્મ. સી વિલ બી રાઈટ આન્સર. Conduct of an accused is relevant under which section of Evidence Act? Conduct સેક્શન નંબર કઈ આવે? 43 માં. બી વિલ બી રાઈટ આન્સર. 8 નંબરમાં જોગવાઈ છે સેક્શન ખાલી જગ્યા CRPC, રાઇટ ઓફ અરેસ્ટેડ પર્સન ટુ બીટ એન એડવોકેટ. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. 44 માં સાચો જવાબ 41 ડી છે. 45 જોઈએ તો ઓપિનિયન ઓફ એક્સપર્ટ, સેક્શન નંબર 45 માં જોગવાઈ છે. 45 માં રાઈટ આન્સર સી, 45 જ આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્લેન્ટિફ in a suit for perpetual injunction under section 38 of the specific relief act or mandatory injunction under section 39 of the state act may claim damages ખાલી જગ્યા such injunction. તો અહીંયા 46 માં સાચો જવાબ આવે એ, in addition to or substitution for. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 47 જે લીગલ મેગઝીન પૂછવામાં આવ્યું છે, કોમન્ડસ સેપરી પ્રોટેસ્ટ ઇન્જુરિયા સુયા પ્રોપ્રિયા, એનો અર્થ થાય છે 47 માં સાચો જવાબ છે નો મેન કેન ટેક એડવાન્ટેજ of his own wrong. 48 ની વાત કરીએ, સેલ ઓફ ગુડ એક્ટની સેક્શન નંબર 45 મુજબ કયા વ્યક્તિને અનપેડ સેલર તરીકે આપણે ઓળખીશું? 48 માં સાચો જવાબ છે સી, both A and B when the whole of the price has not been paid. When negotiable instrument is received, તો આ બંને સંજોગોમાં અનપેડ સેલર કહેવાશે. 74 ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ સાની વાત છે? તો પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટની વાત છે. 49 માં સાચો જવાબ ડી આવી જશે. ફેક્ટ ફોર્મિંગ પાર્ટ ઓફ સેમ ટ્રાન્ઝેક્શન. સેમ ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત બહુ સિમ્પલ વાત. ક્વેશ્ચન નંબર સેક્શન નંબર 6 ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટમાં વાત છે. સાચો જવાબ આવશે એ. 50 માં સાચો જવાબ એ બની જશે સેક્શન નંબર 6. આર્ટિકલ 22 કોન્સ્ટિટ્યુશન સાની પ્રોવાઈડ કરે છે? 22 તો અહીંયા સાચો જવાબ પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ અરેસ્ટ એન્ડ ડિટેન્શન. બી વિલ બી રાઈટ આન્સર. 52 ની વાત કરીએ. 29 ની વાત કરવામાં આવી છે સેક્શન નંબર. Which out of following can be said a document? Check upon a banker, power of attorney, or writing containing a direction or instruction, all of the above. તો 52 માં સાચો જવાબ ડી, all of the above. બહુ જ સિમ્પલ. ડી વિલ બી રાઈટ આન્સર, all of the above સાચો જવાબ બની જાય. હવે સેક્શન નંબર 83 પૂછી આઈપીસી માંથી કે નથિંગ ઇઝ એન ઓફેન્સ વિચ ઇઝ ડન બાય અ ચાઇલ્ડ who has not attained sufficient maturity. તો 7 years અને 12 years નો કોન્સેપ્ટ છે. 53 માં એ વિલ બી રાઈટ આન્સર. As per section number 18, article 18, constitution, no person holding any office, profit, trust જે વાત કરવામાં આવી. 54 માં without the consent of the president will be right answer. અહીંયા president જવાબ આવશે, યાદ રાખજો. president D will be right answer. article 21 નો ક્વેશ્ચન પૂછી લીધો that no person shall be deprived from 55 his life or personal liberty except according to procedure established by law. procedure established by law important. A will be right answer. 56 ની વાત કરીએ. 56 as per section 142 Evidence Act, the court shall permit leading question, introductory or undisputed opinion have been already sufficiently proved. એટલે both A and B અહીંયાથી આન્સર આવશે. સાચો જવાબ બની જશે C અહીંયાથી. both A and B will be correct answer. Preamble to the constitution provides for promotion among all citizens. 57 સાચો જવાબ C. Fraternity assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. C will be right answer. For the purpose of the Limitation Act, which of the following claims shall be treated as separate suit? Set off, counter claim, both A and B, none of the above. તો ફ્રેન્ડ્સ કાઉન્ટર ક્લેમની વાત આવે છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 58 માં તો સેટ ઓફ હોય કે કાઉન્ટર ક્લેમ હોય બંને આવશે, એટલે C will be right answer, both A and B. Under section 2B of Indian partnership, business include trade, registered trade and occupation, every trade occupation profession. અહીંયા 59 માં સાચો જવાબ આવે દરેક ટ્રેડ ઓક્યુપેશન પ્રોફેશન. C will be right answer. 27 સેલ ઓફ ગુડ્સ એક્ટ. ગુડ્સ મીન્સ ગુડ્સની વાત આવે તો શું આવે? 60 માં સાચો જવાબ D. એક્શનેબલ ક્લેમ આવે, મની આવે, બંને આવી શકે. બોથ A and B will be correct answer.
સેક્શન નંબર 32 ઓફ ઇન્ડિયન પાર્ટનરશિપ એક્ટ આની સાથે રિલેટ કરે છે ફ્રેન્ડ્સ. સેક્શન નંબર 60, આ ક્વેશ્ચન પણ સિવિલ જજની એક્ઝામમાં પૂછાયો હતો. 61 માં સાચો જવાબ આવે છે રિટાયરમેન્ટ ઓફ અ પાર્ટનર. એ વિલ બી રાઈટ આન્સર. General power of transfer shoots under section 24 CPC is granted to general power 24 મુજબ ફ્રેન્ડ્સ. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. 62 માં સાચો જવાબ આવે ડી. એ અને બી હાઈકોર્ટને પણ છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટને પણ છે, એટલે એ અને બી રાઈટ આન્સર. 63 જોઈએ. As per section 25A of the CRPC, appointment as a director of prosecution shall be made with concurrence with the 63 સાચો જવાબ આવશે ડી, ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ધી હાઈકોર્ટ. 64 જુઓ. સીપીસી ના સેટિંગ અસાઇડ એક્સ પાર્ટી ડિગ્રી માટે ડિફેન્ડન્ટ માટે કયું રૂલ છે? 64 માં સાચો જવાબ છે સી, ઓર્ડર નંબર 9, રૂલ નંબર 13. 913 માં જોગવાઈ છે ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 65 31 માં સાની વાત કરવામાં આવી છે? ધે મે ઓપરેટ એઝ એસ્ટોપલ્સ. એ વિલ બી રાઈટ આન્સર. The limitation period of file a suit by mortgage of possession શું limitation period છે? 66 માં સાચો જવાબ આવે બી, 12 years, 12 વર્ષનો સમયગાળો હોય છે. પ્રોટેક્શન ઓફ વુમન ફ્રોમ ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ એક્ટની ઇન્ટ્રીમ એન્ડ એક્સ પાર્ટી ઓર્ડરની જોગવાઈ ક્યાં કરવામાં આવી છે? કઈ સેક્શનમાં? 67 સાચો જવાબ છે 23 નંબર. સી વિલ બી રાઈટ આન્સર. 41 ઓફ ટીપી એક્ટ રિલેટ સોની સાથે કરે છે? 68 ની વાત હોય તો ટ્રાન્સફર બાય ઓસ્ટેન્સિબલ ઓનર. આ પણ ક્વેશ્ચન સિવિલ જજની લેટેસ્ટ એક્ઝામમાં પૂછવામાં, હજુ સુધી 3 ક્વેશ્ચન એવા પૂછાયા કે જે સિવિલ જજની એક્ઝામમાં પણ પૂછવામાં આવ્યા હતા. દરેક ક્વેશ્ચન સેમ ટુ સેમ ક્વેશ્ચન હતા. એ જ પ્રકારના ક્વેશ્ચન સિવિલ જજની એક્ઝામમાં પણ હતા ને અહીંયા પણ છે. એઝ પર આઈપીસી ઇન ઓલ રોબરી ધેર ઇઝ ડેકોઇટી, ચીટિંગ, મિસચીફ, ઇધર થેફ્ટ ઓર એક્સટોર્શન. તો ડેકોઇટ રોબરીમાં ફ્રેન્ડ્સ કાં તો થેફ્ટ હોય અથવા તો એક્સટોર્શન હોય. 69 માં સાચો જવાબ ડી આવે. As per the Indian Contract Act, contract by which one party promises to save the other from loss. એવા કોન્ટ્રાક્ટને કેવો કોન્ટ્રાક્ટ કહીશું? કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ ઇન્ડેમનિટી, ક્ષતિપૂર્તિનો કરાર. As per section 468 CRPC, period of limitation ખાલી જગ્યા યર્સ કેટલો આપવામાં આવ્યો છે? જ્યારે ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ટર્મ એક્સિડિંગ 1 year બટ નોટ એક્સિડિંગ 3 year. તો અહીંયા લિમિટેશન જે છે કેટલો છે? લિમિટેશન બહુ સિમ્પલ છે. 71 માં સાચો જવાબ સી છે, 3 years જ આવે. As per section number 59 of Indian Evidence Act, all fact except may be proved by oral evidence. કયા ફેક્ટ? એડમિટેડ ફેક્ટ. 72 માં સાચો જવાબ આવશે ડી. 72 રાઈટ આન્સર વિલ બી ડી, ધ કન્ટેન્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ ઓર ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ. તો એ તો પ્રૂવ કરવા પડે. ડોલો, માલો, નોન, ઓર્ટિયોર, એક્શિયો. તો ફ્રેન્ડ્સ 73 લીગલ મેગઝીન છે. લીગલ મેગઝીનનો અર્થ થાય છે 73 માં સી, અ રાઇટ ઓફ એક્શન કેન નોટ અરાઇઝ આઉટ ઓફ ફ્રોડ. ફ્રોડમાંથી રાઇટ ઓફ એક્શન ક્યારેય ન અરાઇઝ થાય. Which of the following order CPC set of counter claim? ઓર્ડર નંબર 8 માં જોગવાઈ છે. બી વિલ બી રાઈટ આન્સર. 74 માં બી. 75 the maximum period of which an order can be passed for keeping an offender in solitary confinement. 73 બહુ સિમ્પલ. 75 માં સાચો જવાબ સી, 3 months ની વાત આવે છે. ત્યારબાદ 320 IPC, which of following kinds of hurt is designated grievous as emasculation, privation of any member or joint, fracture, dissolution of a bone or tooth. D, all of the above. 76 માં ડી આવશે. 77 the concept of equal justice. 39A માં legal aid ની વાત કરી છે. આર્ટિકલ 39A સીધો આન્સર મળી જાય, બહુ સિમ્પલ. The question is as to the date of his birth and entry is diary of deceased surgeon regularly kept in the course of business. Friends, આ પણ એક irrelevant fact ગણાશે. તો 78 માં સાચો જવાબ બનશે સી, that is relevant fact. Goodwill of a partnership business is the property of the partnership firm. Under section કઈ સેક્શનમાં જોગવાઈ છે? ગુડવિલ. 79 સાચો જવાબ બી, સેક્શન નંબર 14 માં જોગવાઈ છે. Several persons may be charged jointly and tied together is provided in section. Several person charged together. સેક્શન નંબર કઈ છે? 80 માં જોગવાઈ છે. 223 CRPC માં જોગવાઈ. 311 મુજબ કોર્ટ મે સમન એની પર્સન વિટનેસ શું કરવા માટે બોલાવે? ક્યારે બોલાવી શકે કોઈ પણ વ્યક્તિને? રિકોલની વાત છે. ક્યારે બોલાવી શકશે? 81 માં સાચો જવાબ છે એટ એની સ્ટેજ, કોઈ પણ તબક્કે બોલાવી શકાય. એઝ પર સેક્શન નંબર 19 ઓફ ઇન્ડિયન પાર્ટનરશિપ એક્ટ શું આવે આન્સર? 82 માં સાચો આન્સર બની જશે બહુ સિમ્પલ ડી, ઓલ ઓફ ધી અબોવ. દેન 174A IPC માંથી આ ક્વેશ્ચન છે અને પ્રોક્લેમ ઓફેન્ડર ફેલ્સ ટુ અપિયર. જો અપિયર ન થાય તો શું કરવાનું? તો 83 માં બી જોગવાઈ છે. 7 વર્ષની અંદર અને 7 વર્ષની સજા થાય ને દંડ પણ થશે. 72 ની વાત કરીએ. ટીપી એક મોર્ગેજ મીન્સ સ્પેન્ડ સચ મની એઝ ઇઝ નેસેસરી. શાના માટે? 84 ની વાત છે ડી, ઓલ ઓફ ધી અબાઉ. ત્રણેય સંજોગો આવશે.
થોડોક ટાઈમ ફાસ્ટ જઈ રહ્યો છું. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. આપણે જવાબ જોઈ લઈશું. ઇન વિચ આઉટ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇન્સ્ટન્સ વાઇફ ઇઝ ડિસએન્ટાઇટલ. ડિસએન્ટાઇટલ ક્યારે બને? એડલ્ટરીમાં જીવતી હોય, સફિશિયન્ટ રીઝન હોય એની પાસે ટુ લીવ વિથ હર હસબન્ડ, વાઇફ એન્ડ હસબન્ડ લિવિંગ સેપરેટલી. ડી સાચો જવાબ આવે. 85 માં ડી વિલ બી રાઇટ આન્સર. 321 CRPC ની વાત કરીશું. પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર કન્સેન્ટ ઓફ ધી કોર્ટ વિડ્રો ફ્રોમ. ક્યારે વિડ્રો કરી શકે? કયા તબક્કે વિડ્રો કરી શકે? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. 86 માં C will be at any time before the judgment is judgment pronounce થાય એ પહેલા વિડ્રો કરી શકે પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 87X under the influence of passion excited by a provocation given by Z intentionally kissed by Z cell. This is 87 માં C will be right answer. This is murder. Which out of the following is are true considering 96? તો શું આવે? 88 માં C. Both A and B. Appeal may lie original decree ex parte. Decree passed by the court with the consent of the parties. As per section number 43 IPC, a person is said to legally bound to do. It is expected from a prudent man to do. It is his assignment duty. It is illegal in him to omit. It is his legal obligation. So friends, 89 માં સાચો જવાબ આવશે C. It is illegal in him to omit. As per the Limitation Act, decree granting a mandatory injunction can be enforced within a period of 90 માં સાચો જવાબ એ 3 વર્ષમાં એન્ફોર્સ કરવી પડે. સેક્શન નંબર 40 સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટની વાત છે. ક્યારે એન્ફોર્સ નહીં કરાવી શકાય? તો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 91. એમાં સાચો જવાબ આવે છે C. Both A and B. X agrees to sell to buy my white horse ₹500 or 1000. તો અહીંયા શું આવશે? આવો કરાર કેવો થાય ફ્રેન્ડ્સ? અહીંયા 92 માં સાચો જવાબ બને C. વોઇડ કહેવાશે. ત્યારબાદ 103 IPC ની વાત કરીએ. રાઇટ ઓફ પ્રાઇવેટ ડિફેન્સ ઓફ પ્રોપર્ટી એક્સટેન્ડ ટુ વોલન્ટરીલી કોઝિંગ of death to wrongdoer. કયા ઓકેઝનમાં? રોબરી, હાઉસ બ્રેકિંગ બાય નાઇટ, મિસચીફ બાય ફાયર, ઓલ ઓફ ધી અબોવ. 93 માં ડી આવશે, ઓલ ઓફ ધી અબોવ. 38 ની વાત કરીએ. CPC 38 માં જોગવાઈ છે ડિક્રી મે બી એક્ઝિક્યુટેડ. ક્યારે એક્ઝિક્યુટ કરી શકાય? 94. either by the court which pass it or court which is sent for execution. As per the Indian contract, proposal is revoked. ક્યારે રિવોક થઈ શકે? 95. D. all of the દરેક સંજોગોમાં રિવોક થઈ શકશે. Following provision CPC, a plaintiff which does not disclose a cause of action. Cause of action ના હોય. Order 7 Rule 11 ના કયા મુજબ તમે એને કાઢી નાખશો? તો 96 માં સાચો જવાબ છે D. Order number 7 Rule number 11A. Rule 11A. 84 of CRPC, claim is to prefer or objections to be made. કેટલા દિવસમાં objection attachment માટે કરવાનું રહેશે? 97. B. 6 months. 6 months will be right answer. B will be correct answer. As per section number 212 of the Code of Civil Procedure, mesne profit ની વાત છે. Profit received by the person in 98. Right answer is wrongful possession of such property. 99. As per section 211 of the CRPC, charge shall be written in the કઈ લેંગ્વેજમાં લખવાનો ચાર્જ? B. The language which the victim complainant understand. અહીંયા 99 માં સાચો જવાબ આવશે victim complainant understand. અહીંયા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ 99. B will be right answer. Then in Indian Contract Act, contingent contract is defined under. contingent contract ની વ્યાખ્યા ક્યાં છે? D માં છે. contingent contract ની વ્યાખ્યા બહુ સિમ્પલ વાત અહીંયાથી આપણે સમજ્યા છે. contingent contract 31 માં જોગવાઈ છે એની. B will be right answer. લેંગ્વેજ ઓફ ધી કોર્ટમાં ચાર્જ લખાશે. અહીંયા D will be right answer થશે ફ્રેન્ડ્સ. D હોવો જોઈએ રાઈટ આન્સર. સો બેઝિકલી આજે આપણે ચર્ચા કરી છે આજના પેપરની. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેપર હતું અને ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપ સૌએ જોઈ લીધા છે. આ પ્રકારે આન્સર્સ આવશે. અને ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે લોકો આજે અમારી ચેનલ પર નવા છે, જે લોકોએ પેપર સોલ્વ કર્યું છે, એ લોકો માટે ખાસ કરીને આપણે આખા પેપરનું સોલ્યુશન કર્યું છે. આપ પણ સોલ્વ કરી શકો છો. સાથે સાથે વિડીયો આપ સૌને સારો લાગ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. મળીએ આવા જ નવા નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો અમારી ચેનલ રિયલ એજ્યુકેશન કેચેટ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર.